tawassalna bikur karim tunawwir wasiratin wasam'i wa muqlati wa munir rushdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تأتي بها من ليوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي شيعتي وعشيرتي وتفريق عني كل شر بها لذي من سوى جنتي بفضلك أبشرني لحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة. الفاتحة على أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا في الدين الرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا ومشايخنا وعلمنا في الدين ونحن خصوصا مؤلف هذا الكتاب
العالم علامة إمام زين الدين المليباري وأصوله فروعه سمنا أرجو المرزوقي بن مرصاد ولا أرجو مطاهر بن يعمن ولا أرجو صالح بن كدي مرسال ولا أرجو هدي جاني بن عاصي سمنا أرجو سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد باهر ولا أرجو سيد الوالد الحبيب الشيخ بن سالم العطاس ولا أرجو سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولا أرجو سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن الشيخ بن سالم العطاس ولا أرجو سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سمنا أرجو عبد الوهاب بن عبد الله صلى بن الله إبراهيم Ustaz Muhammad Amin bin Laif, Ustaz Abdul Mus bin Raijan, Ustaz Haji Abdul Ahmad Mazrur bin Haji Jani wa nahus almarhum Haji Abdullah bin Haji Antijan, lauruhi almarhum Muhammad Nur Hikman bin Sumaidi, almarhum Muhammad Fajar Yudiansa bin Muhammad Sati, almarhum Salam bin Haji Mustafa, almarhum Muhammad Murnia bin Haji Muhammad Hasan, almarhum Siti Nur Azizah binti Idris, almarhum Zainal Arifin bin Haji Ali, almarhum Ibu Siti Rashidah binti Abdul Raud, almarhum Akhina Reza Hamarul Iman bin Shihabuddin, almarhum Ifan Ramadhani bin Aditya, walmarhumah Hajah Samizar Samin binti Haji Muhammad Samin wa usulihim wa furahim wa ila arwahil marhumin wal marhumat khususan Ummi Hajah Siti Marwiyah binti Haji Ahmad Mazrur wa alidani wa sahabihim alhamdulillah Musa bin Mu'ainah Amrani binti Abdurrahim Ahmad Musallad Mustafa Fatimah binti Ahmad Nawawi وصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم. وأبو سيف عن أبي هريرة الرحمة تنزيل على الإمام ثم من على يمينه أول فطبراني عن طلحة أيما رجل أما قوما فهم له أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته زنيه وهو عن مرتد الغنوي إن صرفتم أن تقبل صلاتكم قال يا أمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. ومسلم عن أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بسنتي فإن كانوا في سنتي سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن رجلا في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والقيري عن ابن عمر من أما قوما وفيهم من هو أقرأ منه بكتاب الله وأعلم لم يزال في سفر إلى يوم القيامة. ومسلم عن أبي هريرة إذا سوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا
wa ma fatakum fa'timmu. fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana Ya'midu. ya'midu ila salati fa huwa fi salati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Wa Abu Syaikhi an Abi Hurairah ar-rahmatu tanzilu 'ala al-imami thumma man 'ala yaminihi al-awwali fal-awwal. Dan dari Abu Syekh dan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmat itu turun pertama kali kepada imam. Habis dari imam, summa man 'ala yaminihi, kemudian orang yang ada di sebelah kanannya imam. Sop pertama yang ada di sebelah kanannya imam. Makanya masjid-masjid dulu tuh kanan lebih agak doyong ke kanan, kebanyakan lebarnya agak ke kanan. Masjid dulu. Nah, iya. Al-Marzuqiyah dulu bener. Nih ya, sekarang terbalik malah. Asal jadi furu, furu jadi asal. Jadi sekarang makmumnya banyak di sebelah kiri. Nah, mau tahu rahmat turunnya pertama kali ke imam. Makanya imam itu kata Nabi, a'immatukum syufa'a'ukum. A'immatukum syufa'a'ukum. Imam-imam kalian itu menjadi penolong bagi kalian kepada Allah. Imam itu ibaratnya delegasi MPR-nya kita. Jadi pilih imam yang benar, yang ngerti. Karena dia bakal jadi penolong kita. Fanzuru mimman tastashfa'un. Maka perhatikanlah orang-orang yang jadi penolong kalian. Yang kita minta tolong, jadi perhatiin, cari imam yang benar. Karena imam itu adalah syufa'a hukum, penolong kalian. Maka perhatikan, makanya imam tuh harusnya kerjaannya siapa? DKM masjid. Kerjaannya DKM masjid. Dulu mah DKM masjid, oh isinya kiai semua. Isinya kiai semua, aman kita sholatnya. Jadi turunnya rahmat pertama kali imam, baru kepada makmum yang ada di sebelah kanan, lalu terus ke posisi awal lagi, kanan dan kiri yang pertama, kanan yang kedua, kiri yang terus begitu terus. Wa Tabraniyu an Talhata ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun. Dan dari Imam Tabrani dari Talhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah seorang laki-laki yang dia menjadi imam di antara orang-orang, di antara kaum. Wahum, dan mereka orang-orang tersebut karihun, benci kepada imam. Ini benci dari benci segi agama ya, bukan segi pribadi. Bencinya menurut agama, agak suka. Maksud dibenci gimana? Dari segi agama, imamnya zalim. Imamnya zalim. Terus memang dia nggak ngerti, memaksakan diri menjadi imam dan dia nggak ngerti masalah ilmu menjadi imam, ilmu sholat nggak paham dia. Jadi bencinya dari segi agama, bukan dari segi pribadi, dari segi agama. Dia zalim, terus rajin ngaji imamnya, ngatur biji. Ngatur biji apaan? Catur, kerambol, gitar. Jadi imam tuh yang begitu. Itu dari segi agama tuh fasik, makruh hukumnya. Kita mengikuti imam seperti itu hukumnya makruh. Fasik namanya. Fasik itu sering sekali melakukan dosa kecil. Pakai sepeda jadi imam pakai celana pendek. Pakai celana, alasannya olahraga tapi pakai celana pendek. Nah, harusnya dibilangin, tak usah dimusuhin, dibilangin. Ente kan jadi imam kita, nah pemimpin kita nih. Tutup dikit dengkulnya.
Kalau mau sekolah, mau olahraga, dengkulnya tuh tutup. Kan itu pemimpin kita. Kan tuh aurat, tutup dengkulnya. Jadi bencinya dari segi agama, bukan pribadi. Kalau nyata-nyata dia zalim, kita yang tahu, dia fasik, kita tahu, kita gak sah ngikut yang begitu. Tapi walaupun kita ngikut makruh sebenarnya, makruh kalau memang gak ada lagi. Bacaannya bagus, fasik. Gak ada makruh, tapi sembahyangnya sah. Kenapa imam yang dibenci itu lam tujawiz salatuhu udhunaihi. Salatnya enggak lewat, enggak bakal sampai, boro-boro ke Allah. Lewatin 2 kupingnya aja kagak lewat. Orang salatnya kagak keangkat. Makanya sayang kan ente salatnya enggak keangkat, hati cuma enggak keangkat. Kepala sampai ujung kuping ini kagak keangkat. Makanya kata Nabi ada 3 golongan, salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang, 3 kelompok yang mana salatnya itu sejengkal di atas kepalanya enggak keangkat. Enggak melebihi kepalanya sejengkal pun dari kepalanya enggak keangkat. Berarti enggak nyampe pala, sampai kuping luarnya enggak keangkat. Pertama siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun tuh. Pertama seorang laki-laki yang dia jadi imam, makmumnya benci. Bukan benci karena kelamaan. Dari segi tapi boleh juga kalau memang bukan tempatnya lama. Kayak maghrib kan tempatnya pendek tuh surat. Tempat surat bacaannya pendek, dibaca panjang. Sabihis lagi. Subuh panjangin. Subuh tempatnya panjang. Jadi 3 orang yang sholatnya itu sejengkal nggak diangkat dari kepalanya, nggak terangkat dari kepalanya. 1 lelaki yang menjadi imam dan makmumnya semuanya benci. Namanya makruh tanzih, benci benar-benar murni. Tapi kalau makruh tahrim, semuanya seada-adanya nggak demen sama dia. Tahrim lah itu nggak layak diikutin tadi, nggak sah ngikut sama dia. Nggak sah, emang semuanya tahu kelakuannya dan emang benci semua sama dia. Nah itu namanya makruh tahrim. Nggak sah ngikut sama begitu. Apalagi yang sholatnya nggak bakal keangkat sejengkal pun sampai kepalanya nggak nyampe. Wa imratun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang dia di waktu malam lakinya gedeg. Ada perempuan begitu malam hari lakinya gedeg aja sama dia. Tuh nggak bakal keangkat tuh perempuan salatnya. Yang ketiga wa akhwani mutasaraman. 2 saudara yang memutuskan silaturahim. Itu salatnya nggak bakal keangkat. Kalau yang pertama tuh yang terangkat imamnya dulu atau makmum? Kalau makmumnya sah ikut yang begitu. Nggak terangkat imamnya dulu. Imamnya. Makanya kalau imamnya keangkat, sah sholatnya. Imam adalah apa? Syufa'a, penolong kita, delegasi kita sama Allah. Yang nanti ketika dia dapat pahala apa ya makmumnya juga. Nah ini buat sah-sah sholatnya. Nah, kita benci juga, kita ikutin juga. Ngikutnya makruh. Kan segala kemakruhan di dalam sholat nggak mendapatkan fadilah sholat. Fadilah sholat pasti 27 derajat. Jadi ikut yang fasik nggak boleh, makruh. Ikut mubtadi, ahli bid'ah, sama hukumnya makruh. Benci sahabat, ahli bid'ah tuh, begal nasab, sama. Benci sahabat, benci keturunan Nabi, makruh tuh ikut dia. Lebih mulia lagi kan? Keturunan Nabi lebih mulia lagi.
Bahkan ada satu hadis Nabi punya pembantu kalau nggak salah, mudah-mudahan masih ingat, Sayyidatuna Barorah. Nabi punya pembantu namanya Barorah. Barorah ini pakai kerudungan, cuman rambutnya kelihatan dikit. Nah, ada satu orang mengatakan, Barorah inta ini pembantunya Rasulullah. Rasul nggak bakal bisa ngasih syafaat ente karena aurat ente, rambut ente kelihatan. Rasul nggak bakal bisa ngasih syafaat, kata tuh orang. Akhirnya itu Barorah ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang mengatakan kau nggak akan bisa ngasih syafaat kepada aku karena sebab kelihatan rambutku oleh orang lain. Merah Rasul mukanya. Rasul mukanya langsung merah. Situ ada Jabir. Kata Jabir, siapa yang menyakiti engkau? Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku aku akan bunuh dia. Tapi Rasul diam aja. Rasul diam aja. Begitu datang waktu zuhur, sembahyang zuhur, Nabi naik ke mimbar. Sambil Nabi tausiah, Nabi sampai mengatakan panjang sih tausiahnya. Kalian kenal aku ini siapa? Nabi mengatakan begitu. Kalian tahu aku ini siapa? Kata Rasulullah. Seandainya kata hanya perkara kelihatan rambut saja aku tidak memberi syafaat, sedangkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Padahal kalian yang menjalani dosa-dosa besar, umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar itu pasti juga akan mendapatkan syafaat aku. Ini perkara rambut kelihatan. Marah nggak Rasul? Sedangkan syafaatku untuk umatku itu akan dirasakan oleh orang yang melakukan dosa. Yang dosa besar ini dapat syafaat Nabi. Ini perkara rambut. Itu Baroroh. Bantunya dibela sama Rasul. Gimana keturunan yang hina. Rasulullah, jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Rasul pembantunya dibilang tidak bisa dikasih syafaat urusan rambut, sakit Rasulullah hatinya. Gimana keturunannya? Jadi biar dipahamin tuh. Biar gimana juga dia mulia. Habibnya nggak ngaji, nggak bisa ngaji, mengganggu tukang ngaji. Ayo bilangin, ngaji Bib kan ente bakal kita ikutin, masa ente nggak mau ngaji. Gitu, jangan didiemin, diikutin aja. Main catur diikutin, main gaplek diikutin, geblok gitu namanya. Bilangin. Kalau salah bilang, namanya cinta kita. Kan dia bakal jadi ikutan kita. Wahwa an martadil ghanawi inna sarrakum an tuqbala salatukum falyummakum ulama'ukum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Dan dia juga dari Tabrani an martadil ghanawi, dan dari Martad al-Ghanawi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh bahagianya kalian, sebahagianya kalian bahwasanya diterimanya salat kalian. Enak kalau salat kita diterima. Gimana caranya? Fal ya ummakum, maka hendaklah jadikanlah imam di antara kalian itu ulama kalian. Yang jadi imam adalah ulama kalian. Kenapa? Fa innahum, sesungguhnya ulama itu wafdukum, dia akan menjadi penebus kalian. Jadi orang wafat itu namanya orang yang diutus untuk menghadap orang-orang besar adalah wafat. Jadi delegasi kalian, perantara kalian, fima bainakum, antara kalian dengan Tuhan kalian. Jadi delegasi kalian itu yang namanya imam. Wa muslimun
An Ibnu Mas'udin, dan dari Imam Muslim, dari Imam Ibnu Mas'ud, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam di antara kaum ya ummul qauma, salah. Yang berhak menjadi imam di antara kaum, di antara orang-orang, aqra'uhum, adalah mereka yang paling aqra', paling bagus, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi begini, kan idealnya, yang paling ideal orang yang menjadi imam, satu orang yang paling ngerti agama. Yang paling ngerti agama maksudnya fikih, akidah, bahasa Arab. Kalau dia memahami bahasa Arab, berarti mudah untuk bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang terakhir, mahir di dalam ilmu Al-Quran, baik tajwidnya dan juga baik hafalannya. Itu idealnya. Cuman kan sekarang di kita di satu masjid sulit mencari imam yang benar-benar sosok yang paling ideal untuk menjadi imam. Kebanyakan sekarang kan orang-orang yang banyak hafalannya, bagus suaranya, ya nggak? Bagus bacaannya, namun awam dari segi ilmu kecuali ilmu Al-Quran. Jadi ilmu lain dia awam, nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti ilmu akidah, nggak ngerti ilmu syariat, tapi dia banyak hafalan Al-Qurannya, bagus bacaannya. Sedangkan satu sisi dia ngerti ilmu agama, paham fikih, paham tafsir, paham bahasa Arab, cuma emang kurang bagus bacaannya dan juga kurang bagus hafalannya. Nah ini DKM bingung nih, mau milih orang yang akrab, yang lebih banyak hafalannya, bagus bacaannya, apa yang afqah, orang yang lebih paham mengenai ilmu sholat. Fikihnya maksud fikih sholat, bukan fikih zakat, bukan fikih puasa. Berkenan fikih sholat. Nggak kudu bisa baca kitab, nggak kudu. Yang penting dia pelajarin, dia amalin, dia ngerti mulai dari wudunya, dari air wudu, yang berkenaan dengan sholat aja, sampai rukun sholat, syarat sholat, dia paham. Mau milih yang mana nih? Yang afqah apa yang akrab? Sedangkan di hadis ini yang pertama yang akrab. Yang pertama yang akrab. Nah, kalau Imam Hanafi dan Imam Hambali, jadi ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi, Imam Hambali itu memilih yang lebih akrab. Yang lebih akrab. Nah, kalau imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki yang lebih afqah. Karena apa? Sholat itu kan banyak yang dilakukan. Kalau terjadi di dalam sholat, seperti contoh sembahyang yang sunnah aja deh, sembahyang Id, takbir pertama berapa? 7. Takbir kedua 5. Kebanyakan imam yang salah begitu bangun takbir kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya protes, Subhanallah. Makmum nggak ngaji, Subhanallah. Imamnya ingat, iya gue belum ya. Dia baca Subhanallah, batal nggak sholatnya? Batal, hancur sholatnya. Nah kalau yang afqah paham nih hal yang begini, ini dalam sholat, belum wudu, ini di dalam sholat. Ada imam yang ngerti, oh iya, tadi gue belum baca Allahu Akbar. Ntar aja dah sujud sahwi aja. Sujud sahwi. Begitu dia belum salam, sujud sahwi. Benar apa salah? Hah? Hancur sholatnya. Batal. Emang takbir itu sunnah apaan? Sunnah hayat.
hancur lagi sholatnya, rusak sholatnya, batal begitu dia sujud sahwi. Nah ini kan yang afqah nih yang ngerti, orang yang afqah yang ngerti. Tetap terusin aja udah, begitu salam pasti orang-orang jahil yang emang dia ngajinya cuman denger doang pasti marahin. Ente gimana sih? Kok sholatnya nggak takbir? Harusnya kan takbir 5 kali. Jawab, bonus buat ente. Yang lain nggak apa-apa 5, ente bonus sama aneh. Udah selesai. Terus usah panjang-panjang, bonus, diskon. Yang mau aja boleh diskon, ya nggak? Kalau begitu dijawab panjang. Kalau kata Baat, anda ngajinya 20 tahun gitu, Baat. Tinggal jawab dong, enak aja ngaji. Ngaji. Sekarang banyak orang yang nanya tapi nggak mau ngaji. Pegelin mulut doang. Hancur sholatnya. Kira-kira yang akrab tahu nggak yang gini? Nah iya. Makanya Imam Maliki, Imam Syafi'i dia lebih memilih yang lebih. Nah, kalau yang afqah orang itu pasti lebih takwa kepada Allah. Lagi kata ulama yang muktamad zamannya Nabi, zamannya Rasul, zaman Rasulullah udah pasti sahabat itu selain afqah juga aqra. Selain dia ahli fikih juga aqra. Bahkan kata Sayyidina Aisyah, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi, tatkala Rasul sakit, yang mana sakitnya itu akan meninggal, akan wafat. Fahadaratis shalah, datang waktu salat. Fa'azzana, Bilal azan. Bilal faqala, Rasul mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar dia menjadi imam salat untuk orang-orang. Yang dipilih siapa? Abu Bakar. Abu Bakar hafalan Al-Qur'annya enggak banyak. Abu Bakar hafalan Al-Qur'annya enggak banyak. Terus suaranya enggak bagus. Ubay bin Ka'ab hafalannya banyak. Hafalan Al-Qur'annya banyak. Kenapa yang dipilih Abu Bakar? Rasulullah. Karena Abu Bakar orang yang lebih mengerti urusan agama tuh. Makanya Imam Syafi'i pilihnya lebih afqah. Banyak kejadian. Makanya jangan dibeda-bedain, enggak. Kalau zaman Rasulullah emang afqah juga, aqra juga, afqah juga, aqra juga. Zaman Rasul milih yang afqah. Aman kalau yang afqah, dia pasti berhati-hati dan dia lebih bertakwa pada Allah. Dan lebih memahami masalah sholat, aman. Dan kita mau dapat pahala kan suruh perhatikan tuh orang-orang yang bakal mintain ampun buat kita, yang mintain pertolongan buat kita. Jadi di sini orang yang pertama dibalik ya, yang pertama yang lebih afqah. Terus yang kedua yang lebih aqra, yang lebih banyak hafalan ini syarat menjadi imam nih. Pertama lebih afqah, kedua lebih aqra. Fa in kanu fil qiraati sawaan, maka jika di dalam bacaan hafalan Al-Qur'annya, bacaannya itu sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka dahulukanlah orang yang lebih paham, lebih mengerti masalah sunnah. Ya, maksudnya yang lebih afqah kalau di sini. Nah, kalau kita Imam Syafi'i dibalik. Pertama yang afqah, kedua yang aqra. Ketiga, wara, lebih agamis. Yang disebut wara itu orang yang benar-benar menjaga diri dari yang syubhat, bukan yang haram, yang syubhat aja dijaga, apalagi yang haram. Yang ketiga adalah orang yang wara. Susah nih miarain yang wara, benar-benar wara, agamis. Enggak bergaul sama orang-orang yang fasik, orang yang wara. Fa in kanu fi sunnati, tadi udah tuh. Maka jika mereka sama di dalam sunnah, memang mengetahui yang sunnah, sawaan fa aqdamuhum
hijratan. Yang keempat, berarti kalau memang dia fakihnya sama, terus qari'nya sama, waroknya sama, banyak di daerah kita begini, fakih juga, aqra juga, waro juga, fa'aqdamuhum hijrah. Maka dahulukanlah mereka orang yang hijrah. Bahasa kita ini orang akamsi. Akamsi, anak kampung kita ya. Orang kita, kalau hijrah kan zaman Nabi. Yang pertama kali hijrah sama Nabi ke Madinah. Ini kan zaman Nabi, kalau zaman kita berarti akamsi, anak sini. Dulukanlah orang asli sini. Orang kampung kita. Jangan orang lain. Yang keempat berarti hijrah maksudnya dulukanlah orang yang tinggal di sini paling dulu. Fa in kanu fil hijrati sawaan, maka jika di dalam hijrahnya itu sama, faqdamuhum sinnan, maka dahulukanlah mereka. Sinnan di sini masa tua. Kalau di kitab itu dulu dahulukanlah yang Islamnya duluan. Islamnya duluan. Fakihnya sama, akroknya sama, apalagi waroknya sama. Emang akamsi, dua-duanya anak kampung sini. Lihat, wah dulu ya engkongnya Cina dulu. Engkongnya Cina, belum masuk Islam. Kalau dia emang buyutnya dari dulu Islam. Dia sama-sama fakih nih. Tuh DKM begitu harus kerjaannya. Dia keturunan siapa? Lihat keturunannya. Engkongnya Cina ini. Cina Tangerang lagi kayak Uki. Lihat tuh. Nah, berarti duluan aja dinding. Nah, iya enggak? Hah? Iya Tambun. Nah, kan Islamnya dulu tadi apa? Fakih, Aqra, Waro, terus Akamsi, terus Islamnya. Nah, Islamnya. Kalau mau menjadi dinding Tambun, benar-benar Islam. Kalau Uki Islam Tangerang kan begitu. Orang sono. Nah, berarti yang duluan Islamnya. Di sini habis segitu doang. Apalagi setelah fakih, aqra, waro, hijrah, terus Islamnya duluan. Nah, itu nggak ada tuh. Nah, lihat dia ini keturunan mulia nggak? Keturunannya lihat, keturunan mulia, nasabnya mulia. Nasab suku yang paling mulia adalah suku Quraisy. Makanya nasabnya Rasulullah itu nasab mulia. Kalau emang udah ada Habib duluin. Nah, keturunannya mulia. Gitu, lihat deretannya tuh, kongnya, bapaknya. Di sini fakih, orangnya fakih. Aqra, waro juga, akamsi juga, anak sini orang semuanya sama. Nah, terus Islam memang Islam tulen. Lihat keturunannya. Kalau mulia dia yang didahulukan. Apa lagi? Umur. Umurnya tuan mana? Kalau emang ada yang lebih tuaan sama-sama semua nih, fakih, aqra, waro, dari lebih tua dia dulu. Yang lebih tua dulu berapa tuh? 7. Nah, yang ke-8 dia itu yang lebih nazifus saub, yang pakaiannya style, rapih pakaiannya, nggak jember banget jadi orang. Pakaiannya rapih. Haji Diding pakai sapir, Sentot pakai BHS, Sentot jadi imam. Besok pakai BHS aja ya. Jadi nadhifus thawb, yang dia bersih punya pakaian, rapih. Berapa tuh? 8. 8. Terus yang ke-9 nadhiful badan. Yang emang badannya bersih. Badannya bersih.
Dia punya badan bersih, rapi, bersih. Utamanya jadi imam yang begitu. Yang ke-10, yang kerjaannya bagus. Kalau orang kerjaan bagus ya nggak mungkin dia nyari duit di masjid, nggak mungkin dia nyari duit di sholat. Kerjaannya bagus, aman, aman dia jadi imam. Nggak mikirin dunia, nggak puyeng sama urusan dunia. Emang ada kerjaan yang nggak bagus? Ada. Jadi kalau jadiin profesi, jadiin sampingan aja. Kayak bekam, jadiin kerjaan tuh Yud, bekam. Jadiin profesi aja, sampingan aja. Karena berhubungan dengan darah. Karena berhubungan dengan darah. Masalah apa nggak bagus? Kalau bisa namanya darah, kecipratan baju kita. Jadi najis, kesian tukang bekam. Sholatnya, makanya jangan dijadiin profesi, jadiin sampingan nggak apa-apa. Dagang kain kafan, makruh tuh. Jangan dijadiin pekerjaan, jadiin profesi aja. Kenapa dagang kain kafan nggak boleh? Pasti gerutu. Ya Allah, nih kagak ada yang mati. Gitu nggak? Mati. Iya, jadi kerjaan, tukang mandiin jenazah jadiin kerjaan. Jadiin sampingan. Sepi banget nih bulan, gak ada yang mati. Berarti ada pekerjaan yang bagus. Ini kerjaannya bagus. Yang gak bagus banyak. Yang berapa? 10 ya? 10. Yang 11 suaranya bagus. Suaranya bagus tuh. Suara urutan berapa tuh? 11. Yang suaranya bagus, urutan ke-11. Kalau sekarang kan enggak, emang bagus dicari. Jadi urutan yang ke-11 suaranya bagus. Oke. Yang ke-12 wajahnya tampan. Tuh lama apa ngatur seperti itu, yang wajahnya tampan, yang ceblik-ceblik yang dipakai jahit. Yang celana klasa. Celana klasa. Besok subuhin. Ini kan kalau semuanya sama, Pakih juga, Akra juga, Warok juga. Nah, terus apa lagi tadi? Nah, hijrah juga, Akamsi. Terus Islam, umur, terus bersih, rapi, terus badannya bersih, terus kerjaannya bagus, terus keturunan tadi ya, keturunan, terus suaranya bagus. Lihat, yang ini ganteng, yang ini kagak, yang ganteng, yang rapi, yang ganteng. Terus apa lagi? Udah 12. Kalau urusan bini tuh agak ke bawah dah. 12 yang ada sih, emang kalau ada bininya 2 sama 1, yang 2. Ya, repot kalau ngomongin bini nih. Yang 12 aja udah 2. Kalau emang itu semuanya sama diundi. Nah, kocok. Semuanya sama, ini ganteng juga, ini rapi juga, diundi. Buat imam apa? Imam sholat. Karena memang sholat ini penting, apalagi sholat rawatib. Sama imam Jumat boleh, kalau imam Jumat kan pilih itu dari mana aja. Dipilih. Kalau nggak ngerti repot. Misalnya sekarang musim panas, masjid sampai keluar. Sembahyang Jumat sampai keluar. Ceramah lama banget. Iya nggak? Gerutu orang. Kejemur. Udah ada ngiler, tidur. Ya namanya imamnya nggak afqah tuh, nggak paham. Fikih nggak begitu. Walaupun bacaannya sunnah sabih sama hal atasa, tapi memang panas banget. Boleh kuliah kulhu. Karena situasinya panas, tuh sampai keluar orang mesti tahu itu. Makanya kan yang namanya imam datangnya belakangan. Kalau Jumat datangnya belakangan. Lihat kondisi emang kalau orang sampai keluar, jangan lama-lama. Kalau memang mau lama, khutbahnya pendek, bacaannya yang sunnah. Sabih sama hal
Ini seri, ubahnya panjang, bacaannya panjang. Yang tadi batal ngiler ya kagak ngerti penyender-nyender. Jadi boleh situasional ya. Kalau memang panas banget nggak dibaca sesuai sunnahnya, baca qul ya qul nggak apa-apa karena memang panas terik. Namanya afqah tuh, paham. Jadi 12 banyak sebenarnya, tapi yang bagus 12 tadi. Itu syarat menjadi imam. Wala ya'umanna rajulun rajulan fi sultanih. Dan janganlah kamu menjadi imam kepada orang lain, seorang laki-laki menjadi imam kepada orang lain di daerah kuasaannya. Gitu. Nah, jadi di daerah wilayahnya kayak Indonesia nih, harusnya jadi imam ya Jokowi. Daerah wilayahnya. Benar gak dia jadi imam? Kemarin jadi imam benar. Presiden, habis presiden apa? Menteri, kan gitu. Wakil, menteri, terus gubernur, wakilnya, wali kota, bupati, itu pemimpin wilayah. Yang kudu jadi kan menjadi imam wali itu pengurus. Nah tapi kalau emang dia pada kagak ngerti ya jangan. Kalau dia kagak ngerti, jangan. Jadi kalau kita menjadi imam di daerah orang, jangan biar tahu diri, mentang-mentang di Muara. Jadi imam di Darul Falah, datang ke Cirebon, mau jadi imam. Ayo dari musola orang. Jadi biar tahu diri juga di tempat orang ada imam ratib. Jadi yang jadi imam. Gitu maksudnya di daerah kekuasaan orang jangan kita jadi imam daerah orang. Biar dia jadi imam. Kalau emang bacaannya nggak bagus menurut kita, berarti kita nggak sah ikut dia. Udah batalin sembahyang. Kamu farokoh kalau bacaannya nggak bagus. Batalin kita sholat lagi. Wala yajlis fi baitihi ala apa nih? Takramatihi illa biizni. Dan janganlah duduk di rumahnya, di rumah orang, apalagi duduk di atas tempat duduknya kecuali dengan izinnya. Ini masalah adab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang main duduk aja. Itu gosip tuh. Apa? Rampok. Kalau ayo silakan duduk baru duduk. Emang kita kalau kecil nggak tahu sih. Motor parkir di parkiran kita dudukin, termasuk gosok juga. Mesti dapat izin. Wal Uqailiyu an Ibnu Umar, dan dari Uqail dan dari Ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amma qauman wa fihim man huwa aqra'u minhu li kitabillah wa'lamu lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah." Dan siapa orang yang menjadi imam di antara orang lain, dan di dalam kaum itu, di antara orang-orang itu ada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dan lebih alim. Nah, kalau memang kita tahu masyhur, nih orang emang alim, selain aqra juga a'lam. Afqah lebih alim. Nah, itu lam yazal. Kalau memang dia nggak dijadiin imam, kita juga main maju aja dah. Itu dia akan selalu senantiasa di dalam direndahkan oleh Allah sampai yaumil kiamah. Kita suruh minta. Untuk kiai jadi imam, kalau emang dia nggak mau, baru. Tuh. Karena aman kalau sholat itu ada orang yang afqah, apalagi aqra. Wa Muslimun an Abi Hurairah idza suwiba lis-salati fala ta'tuha. Jika salat telah didirikan, akan didirikan, maksudnya udah qomat. Qomat, fala ta'tuha, janganlah kalian mendatanginya wa antum tas'auna, dalam keadaan buru-buru. Udah tahu dari rumah jalan, udah tahu udah qomat, lari. Buru jangan.
Begitu sampai, kenapa jangan begitu sampai dia sholat dalam ngos-ngosan. Udah mau boro-boro khusyuk. Begitu sampai sholat dalam ngos-ngosan. Tuha, datangilah akan sholat itu. Wa'alaikumus sakinatu, dan kalian dalam keadaan tenang. Jalan aja udah dalam keadaan tenang. Kenapa? Fama adraktum, maka apa yang kalian dapati fasallu, sholat. Dapatnya 2 rakaat ya 2 rakaat. Tinggal apa? Tinggal sempurnain. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian keluputan, kehilangan 2 rakaat, fa'atimu, sempurnakan. Itu lebih khusyuk ketimbang ente buru-buru lari bayang dalam keadaan udah nggak dapat khusyuk dah. Fa inna ahadakum, maka sungguhnya salah satu di antara kalian, idza kana ya'midu ila shalah, apabila kalian sengaja bertujuan memang untuk sholat, ke masjid mau sholat, cuman udah komat, udah jalan aja dengan tenang, kan tujuan kalian mau sholat, fahuwa fi sholatikum, maka dia itu tetap dapat pahala sholat. Makanya jalan sakinah, tenang aja udah jalannya, tapi jangan dilambat-lambatin dengan ilah belum habis. Nggak ada alasan rokok. Tenang, orang belum habis sampai masjid udah tahiyat. Ini ilatnya rokok lain, itu lain halnya. Jangan sering diplesetin nama. Kadang-kadang begitu tenang, rokok belum habis, alasannya rokok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Afdalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih ya arhamar ya rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna على لظى أسرفنا فتب علينا نغسل كل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى الرسول أعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا ولنا وأولادنا وجميع ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم
صل وسلم على سيدنا لا محمد صاحب البشرى تبشرنا بها وأولادنا وجميع ومعلمنا وطلبتنا لنا من يومنا لا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. Allah sallim alaihi wa ala alihi. Yang biasa memang nyucinya di laundry, ada saudara kita nih, sahabat kita buka laundry tapi sesuai syariat.